Check one, two, three. Hello, hello, check one, two, three. Hello, 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 check, check, check one, two, three. Hello, check, check, check one, two, three. Hello. Monitor sound. Hello, check, check one, two, three. Hello, hello, check. Chalo hai. ऑप्शन ओपन कर रहा है थोड़ा वॉल्यूम उठा Check, check. Check one, check. ఏమైంది బాబు Hello, check one, two, three. Hello, 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 check, 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 check one, two, three. Hello, hello, check, 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 check one, two, three. Hello, check. Hello, hello, check one, two, three. Hello, check, check, check.
Check, check, 1 2 3, hello, check, 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 1 2 3, hello, 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 check, 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 1 2 3, hello, 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 check, 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 check.
hello, 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 hello.
Very good evening, ladies and gentlemen. Request you to kindly settle down. Honorable Chief Minister will be here in a minute. Mahesh. Request everyone to kindly settle down, please. A very warm welcome to Honorable Chief Minister of Telangana, Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, Honorable Minister for Information Technology, Mr. K.T. Ramarao, Honorable Member of Parliament, Shri Ranjit Reddy, Honorable Member of Legislative Assembly, Shri Gandhi, TSIIC Chairman, Shri Balamallu, TSTS Chairman, Shri Jagan Mohan Rao, respected Chief Secretary, Mr. Somesh Kumar, respected DGP, Mr. Mahendra Reddy, all the board members of T-Hub Foundation, all the invitees, guests, the unicorn founders who have come here from different cities, members of the investors community, the VCs, the angel funds who are again here on our invitation, members of the diplomatic community who have also shown interest and support to all the activities that we do here in Telangana. A very warm welcome to all of you. As all of us understand, this is a landmark day for us in the 8 years of Telangana. Nothing of this sort has been achieved or even dreamt of by any government in our country. And we are all very proud that the new building of T-Hub in a few minutes from now is going to be inaugurated by Honorable Chief Minister. Many of you may not know what is the significance of today. Today is 28th June 2022. I would like to take all of you back in time to 28th June 2014. 8 years ago, our state was recently created just about 4 weeks earlier. Honorable Mr. K.T. Ramarao was given the responsibility to look after the IT sector by Honorable Chief Minister. And many of you who are familiar with Hyderabad will know this, that there were lots of apprehensions whether the IT industry will be well supported, well looked after, well cared for in this new state. Many doubts were raised that there will be a flight of IT away from this city. And on 28th June 2014, Honorable Minister decided to address the entire IT industry, the captains of IT industry. Not only did he assure them that the IT industry will be well looked after, he also announced a slew of new initiatives. He mentioned that Hyderabad will aspire to become the innovation capital of not just the country, but the world. We will be the leaders in adopting emerging technologies. We will not confine IT only to Hyderabad. We will take it to smaller towns, tier 2 cities, etc. One after the other, all these dreams, all these ambitions of ours have got fulfilled. And T-Hub today is exactly, the inauguration is happening exactly 8th year after that day when the first decision was taken
that Hyderabad will become the innovation capital. So this is the significance of this day. And I would also like to inform everyone that every year on this day, on 28th of June, we'll be conducting an innovation-focused event in which we will continue to discover new wonders of technology, new breakthroughs in innovation. We'll be inviting the world to come to Hyderabad to see for themselves what all they have achieved. So once again, warm welcome and greetings to all of you. Thank you very much for making it for today's function. And I would now like to invite my colleague, the T-Hub CEO, Mr. M. Srinivas Rao, to give a quick overview of the new building of T-Hub and give his own welcome to everyone. Andarki Namaskaram, CM Garu, KTR Garu Sir, JS Garu and dignitaries. Privilege, honor and to be standing in front of you. This is a room where we decided to do a very different event today. We said we should get unicorns, investors. I'm proud to tell you that we had 21 unicorns today here with a combined market value of over $50 billion. The largest assembly of wealth creators ever put together in this noble and historic city. This is almost, my young colleagues, when I was telling them that we are getting 21 unicorns, they said this is like that Marvel movie, Avengers, assembly of superstars and superpowers together. So I'd like to start with a quote from Henry Ford. He said, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. So this event demonstrates to you the power of collaboration, how ecosystem which has been nurtured carefully over the last 8 years under the progressive and visionary leadership of CM Garu, KTR Garu, has actually led to the world's largest incubation center being put together. Just to give you some idea of perspective, T-Hub Phase 1, which was built in November 2015, is about 70,000 square feet. In terms of total built-up area, this area is about 582,000 square feet and a carpet area of 350,000 square feet. So in T-Hub Phase 1 started off originally as a co-working center, of course graduated on to supporting incubation, acceleration, and also creating an ecosystem. We built both a statewide, nationwide, and global capability and reach. We are seeking to build on that. And to share some numbers, there was a report published on June 14th, which is about 2 weeks ago, from Startup Genome. So Telangana is now among the 15 top ecosystems worldwide and among the top 5 from a funding standpoint. So over the last, I stand here on the shoulder of giants who first conceived of this idea, put this together, and I also want to thank my board who's been extremely supportive of everything we have done here to bring it to this stage. Okay, now what does the next steps lie ahead for us? So we think we have done the hard work in creating a global brand name. The world's largest innovation campus. This is now spread far and wide. So there is a pan-Indian mandate, there is a global mandate which we are working on now. And I'll quickly share that with you. I'm pleased to share with you, we've already started engaging with the government of Orissa to set up a know-how. We want to democratize what we've done across India. We are also in conversation with 2 other state governments which have actually approached us to replicate the T-Hub model across in their states. We are in conversation with the government of Bangladesh, the government of Uzbekistan, the government of Kazakhstan to replicate what we've done here to spread the theme of entrepreneurship. I think governments everywhere recognize the power of entrepreneurship in economic development, in job creation, and fulfilling the aspirations of their youth. And I'm privileged to be having that mandate with your support to take it forward. Just a quick look at what lies ahead for T-Hub, quickly before I close. So we have so far supported about 1,100 startups and helped raise about $1.9 billion of funding. In the times ahead, our charter is in the next 5 years, we should be able to support 20,000 startups. So it's almost a factor of 10x in 5 years. Second, we also believe that even if you take large cities like San Francisco and Tokyo, they're becoming hubs for areas like climate, fintech, and so on. We've taken on ourselves a very ambitious target of setting up
5 different specialized verticals. Healthcare, our state is the national pharma capital, the national life sciences capital. We want to build on that strength. The second is EV and mobility, which is the sunrise sector. It will tie in very well with the Mobility Valley initiative of the government. The third is gaming and animation. All of you would have seen the new building which is coming up right next door. We want to build on that. And of course, deep tech. Now, we can't do all of this alone. Collaboration is the need of the game. And I'm reminded of a famous quote by the visionary who inaugurated T-Hub Phase 1, Mr. Ratan Tata. He said, if you want to walk fast, you walk alone. If you want to walk far, walk together, right? And thank you for setting up this wonderful infrastructure. We will look forward to walking far together with the combined cumulative support of the entire ecosystem. I'm going to close with a quote from Robert Frost. Most of you know the quote. The woods are lovely, dark and deep. We have miles to go before we sleep. And with your support and with the support of the extended T-Hub team and the family, we look to go far in building a world-class entrepreneurial ecosystem. Thank you. Thank you very much, Srinivas Garu. Just as we have made a very sincere attempt to put together a very comprehensive and very meticulously planned innovation ecosystem, many of you would know that many governments have also tried to do the same, and they have spectacularly failed. So what we have achieved in Telangana today has become a global success story. Many people in Silicon Valley have appreciated our efforts. They have become our ambassadors. They talk about the achievements of Telangana. We asked some of the Silicon Valley stalwarts to actually come here for this function, but due to travel challenges, etc., they could not actually make it, but they have recorded their messages. So we will be throughout the program now, we will be showing snippets from their video messages one after the other. But before that, we would like to request Shri BVR Mohan Reddy Garu, who is the chairman of the T-Hub board, to deliver his keynote address, please. Honorable Chief Minister KCR Garu, Honorable Minister for Industry and Information Technology KTR Garu, several dignitaries that are here this evening, several unicorns were there here with us this evening. Ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. On behalf of the T-Hub board, I like to extend a very warm welcome to all of you for the inaugural ceremony of T-Hub 2.0. Today actually is a momentous day in the history of the city or the state of Telangana. For we are inaugurating the largest incubation center in the world. This is, you can go and Google around, which KTR Garu was also sharing with me. If you go and say which is the largest, it will come out to be T-Hub. So that's how this facility has been built. And certainly, if you look at the 8-year history of governance by KCR Garu and his team, there are a number of initiatives that have been brought up by them. All of them require great appreciation for us. But to me, the one which comes on the top of my mind is the T-Hub. This was an initiative which was started off in 2015. It took more amount of grounding by 2016. And the course of 6 years, what you're seeing is amazing transformation in terms of innovation, incubation, and entrepreneurship. My colleague MSR excuse me, gave you some very heartening numbers in terms of number of startups that were created, and also in terms of how much amount of funding that was provided to these startups. In addition to creating a co-working space in the initial days,
The vision was to support them with business, legal, accounting services, mentor services, and so on and so forth. And certainly what it transformed itself over a period of time is amazing. It has become the incubator of incubators. It is now the hub for corporate innovation. It is certainly a place where startups come for internationalization. So several more things happened as opposed to just being an incubator. And certainly I like to also call out two other new initiatives which the government has done in the very recent past. One is that they're now providing incentives for startups. We are defraying the costs in marketing, part of the costs of marketing, part of the costs that are involved in terms of IP generation, and few others. More importantly, the government is also providing seed money for the startups. So a combination of all of these certainly has helped us in creating an ecosystem which is nothing but the best. And that largely because the unwavering support we got from government. On this count, we like to thank KCR Garu, our Chief Minister, for his vision. Ladies and gentlemen, please join your hands to give a big round of applause for KCR Garu. T-Hub 2.0 is actually being inaugurated at a point of time when we believe that there are two forces which are in play. One is a challenge, the other is an opportunity. If you look at India at this point of time, we have this enormous amount of advantage of demographic dividend. I'm sure all of you are familiar. That's the age group of 16 to 60 years. If the number of people are over 51% of the total population of a nation is supposed to be getting a demographic dividend. India has that today. But along with that comes a challenge too. You get about 10 to 20 million people every year coming into the job market. There is enormous amount of stress, therefore, to create jobs. That's the challenge. But then it also comes with an opportunity. I'm sure everyone in this room recognizes it, that there is tremendous amount of change happening with technology. Technology change have been extremely rapid. It's been accelerating at a pace we've never seen behind. I've been with the industry for a little over 40 years now. I haven't experienced this at all, the pace at which things are changing. So the change at this point of time provides enormous amount of opportunity. Change in terms of new technologies, change in terms of digital know-how. COVID actually brought us a lot of grief because it hurt life, livelihood, and also learning. But what is important is it also accelerated the deployment of technology. So which effectively means that there are lots of opportunities in terms of deploying the technology. What do we have as a major resource for our nation, for our state of Telangana, for the city of Hyderabad, is talent. We have people. And so if you look at this combination of two things, entrepreneurs who create jobs, which means that they can employ these people, who also create wealth, and finally they also solve just not problems for creating wealth for themselves, but equally important, they create, they solve social change. Societal challenges are also solved by them. But the key to it would lie in making sure that this talent is absolutely the best. My humble submission, I've done this several times to KTR Garu, that he is sick of hearing me. But sir, I'll make this humble submission to our Honorable Chief Minister Garu. Sir, our talent, it has to become more knowledge-centric. We have to ensure that rigor in our teaching has to increase. Innovation has to increase. So there are unique initiatives that are being done in Telangana. One is we have the innovation cell, which actually is going to the grassroots school levels at this point of time. We also at this point of time
have a second initiative of making sure there's inclusiveness coming from rural areas. But to this, if we now add a more rigor in making sure that education system becomes large, because today the situation is there that the demand is very good for technical talent, extremely high. So today, globally, people spend $2.5 trillion on technology. And we think it will still continue to grow at 4 to 5% every year. So if we have the right people and we make the entrepreneurs here in T-Hub, a combination of that will take us to places. Before I conclude for this leapfrogging that T-Hub has done from 1.0 to 2.0, I like to recognize and thank our board of directors, Mr. Jayesh Ranjan. Jayesh is here, you saw him already. Professor P.J. Narayanan, can you stand up, P.J., so that people recognize you? Mr. Faizan Mustafa, who is not here, and then Professor Madan Pulikla, the new addition to our board. Madan, please. We have, I thought we had Shashi Reddy with us. Shashi is also not here. Srini Raju. Srini. We have Mr. Raman Kumar, and of course, a pillar of strength to us as an advisory board member is Professor Ajit Rangnekar. We also like to thank Mr. Narasimha Reddy for his unstinted support that he gives us all the time. He is the hidden force in making this particular building a reality. I'd also like to thank the past and present CXOs of T-Hub, J. Krishnan, Srini Kolipara, who is here. Srini, can you get up for a minute? We also saw Ravi Narayan is not here, Mr. Srinivas Rao. So on behalf of all the stakeholders of Telangana state, I like to profusely thank them for their outstanding contribution. Finally, one person who made the difference in making this dream a reality, I'm sure everybody guesses that. See, Ram, I did not said anything. Please, Mr. K.T. Ramaragar, big round of applause. I'm amazed with the passion he has. As a director on the board, I can tell you, I've been the director on the board right from day one. I'm the guy who wrote the Articles of Association, signed as the first founder director. He knows every detail of what's happening, but he never interferes with anything. But finally, he is there for anything that you ask. Ram, a big thank you from my side. With this, let me conclude by wishing all the very best for T-Hub 2.0 success. Thank you. Thank you, guys. Thank you very much, Mohan Reddy Garu. The T-Hub facility is located here in Hyderabad, quite obviously. But this facility is not just a resource for Hyderabad city. It is also a resource for our state. It is a resource for the whole nation. What we have done for the last 7 days is we have created a very interesting program which is called the Flame of Entrepreneurship. And an actual flame, a torch, was carried throughout the state, and at 10 centers in our state, we conducted entrepreneurship related programs. We invited the local colleges, the local universities, the local industry associations, and all our innovation partners like VHub, like T-Works, like TSIC, Rich, Task. Their team members accompanied the flame, and they explained people about what is innovation, what is entrepreneurship, and lots of interest has been generated. And I'm very sure that many of the participants in the Flame of Entrepreneurship program will actually at some point in time come over to T-Hub as well, and their journeys will be further refined and streamlined. So the inauguration today, the ceremonial inauguration of T-Hub facility today will happen using that torch, that flame of entrepreneurship here. To join our Honorable CM, I would like to request all the unicorn founders who are here today to kindly step up to the stage. Would request all the
it's a long list. I don't want to call everyone's name. Please come over. Would request Big Basket, Black Buck, Coin Search, Delivery, Akash, Darwin Box, High Radius, Live Space, Off Business, Policy Bazaar, Pristine Care, Upgrad, Urban Company, Zenoti. Please step up on the stage. We also had representatives from Swiggy and 4 other startups whose unicorns had to leave because of certain urgency. So I would request the event management team to bring the flame of entrepreneurship. Once you receive it, please pass it on to the next. It's like a relay, and then we'll deliver it to Honorable Chief Minister. Can the event management team please bring the flame of entrepreneurship to the stage, please? There is no lamp lighting. There is no kind of ribbon cutting. The formal launch is happening in a very interesting way. And it's my honor to now hand over the flame to Honorable Chief Minister. We are also using this occasion to convey our gratitude and regards to all the unicorn founders who have come here. We also have within Hyderabad a number of Sunicorns, startups who are very promising. It's only a matter of time before they will join this rank. And we have also recognized some startups who have created amazing impact, even though they are not unicorns, but they have developed products and solutions which has been accepted in the market in a very big way. So we will be requesting all the unicorn founders. 2 of them, sir, are from Hyderabad, rest have come from outside. The Sunicorns and the special startups who have created major impact for us to be recognized. I would request the event team to please bring to the stage the felicitation gifts. As my colleague Srinivas Rao said, this is one of the very rare occasions. See, normally the unicorns live in their own universe. It is the unicorns' universe. They are very difficult to get to, and people who kind of, it's not very easy for them to come together and mingle like this. But the attraction of the new T-Hub facility, the kind of ecosystem that we have created, it is that which attracted all of them. And I don't think even if Government of India had invited them, they would have so readily accepted to come and participate in a program like this. So thank you very much. Thank you for being here. They're all role models. And sir, for the benefit of Honorable CM, sir, while this function started at 5 o'clock, all of them are here since 10 in the morning, sir, and they have conducted sessions for our local startups, the youngsters who want to
start their startup journey. Many of them shared their experiences, what kind of challenges they faced. And it has been a great learning experience for so many of us. And many of them have agreed after they saw the dynamism and energy of the Hyderabad startups. In fact, Honorable Minister and I interacted with many of them one-on-one. Most of them committed that at least once every 3 months we will come and interact with your startups, mentor them. So that has been a very positive outcome of today, sir. We would now request you to kindly step up to the stage along with Honorable Minister and honor all the unicorn founders, please. Request Honorable CM sir to kindly stay back, sir. Sir, kindly stay back, sir. I would thank all the unicorn founders. Please take your seats. Sir, while we really rejoice
in the success of all the unicorn founders, sir. We also have what are called Sunicorns. These are Hyderabad-based startups, sir, who are about to become unicorns, sir. I would call all of them together: Bility Electric, Skyroot, Dusra, Zaggle, Whistle Drive, Recycle, MyGate, Maitri, HESA, Health Heart, Fourth Partner Energy, Kaleidofin, Neural Sync, Add-on Mo, Finance Peer. Sir, these are the Sunicorns and startups with special impact. Request you to honor them also. So give me some shawls, please. Shawls, please.
Honorable Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao Garu to deliver his address on this memorable occasion of the inauguration of T-Hub building. లైవ్ కోసం పెట్టాను లైవ్ Information Technology, Mr. Ramarao, Sri B. Mohan Reddy Garu, the Chief Secretary of the State, Sri Somesh Kumar Garu, the Director General of Police, Sri Mahendra Reddy Garu, Board of Directors, unicorns and unicorns, guests, friends, media, ladies and gentlemen. It's really a proud moment for me to inaugurate the new building of T-Hub. The journey of T-Hub started as an idea 8 years ago. When Telangana became the youngest state of India, at the time we took a conscious decision that our state would consistently encourage innovation, entrepreneurship in a big way. We launched T-Hub in 2015 as a commitment to the decision. Today, 7 years later, we are here to start our second phase of expansion to build a resilient startup ecosystem in India. We are few weeks away from celebrating the 75th anniversary of our country's independence, a major milestone of our history. At this juncture, it is very important for us to provide a clear vision and roadmap for our country about its future, especially to our youth. Young India is an aspirational India. It wants to be challenged and seeks to compete globally. Our government recognized this aspirational idea India early on and wanted to put young India on the global map. We wanted to build an India known equally for its entrepreneurial and technological capabilities. Today I can proudly say we have created a world-class entity at T-Hub to promote entrepreneurship and innovation. Our state startup policy is progressive. It has helped forge fruitful partnerships with both corporates and academia. This is something very uniquely wonderful about our state. Every stakeholder, be it from academia or research and development institutions or corporate, have wholeheartedly come forward to synergize its activities to support innovation and entrepreneurship. We truly embody the whole of the state approach. Everyone works together and support each other. Around the fulcrum of T-Hub, we promoted sister institutions to support different requirements of an entrepreneur. Today, all of these institutions also, namely V-Hub, T-Works, TSIC, RICH, and TASK have become champions in their own right. T-Hub was founded to bring the best talent from across the country to nurture a startup ecosystem. T-Hub has now become a national role model. It has impacted over 2,000 entrepreneurs and seen $1.19 billion raised in funding by T-Hub startups. It has facilitated connections with venture capitals and angel investors, establishing a brand name synonymous with innovation. The phase 1 of T-Hub showed us that there is a huge appetite
for entrepreneurship among the youth in India. We felt that we must capitalize on this appetite, that we must provide them with best support from the startup stakeholders and give them a space for high quality incubation and acceleration. 3 years ago, our government decided to invest in the second phase of T-Hub. This new facility is 5 times bigger. Our aim to incubate the next generation of startups that would one day be strong pillars for our Indian economy. We hope that through T-Hub, these startups can strengthen their entrepreneurial spirit and bring global recognition to our state and country with their accomplishments. We want Telangana to be known as the startup state of India. Our state startup ecosystem is valued as among the top 10 global systems in affordable talent. It is among the top 15 startup ecosystems across Asia in attracting funds. In 2021, the startup ecosystem of Telangana was valued at US dollars 4.8 billion. Among cities in India, Hyderabad offers the best standard of living, and we want Hyderabad to be known as the startup capital of India. Our startups are providing valuable collaboration to the main sector of our economy, namely IT, life sciences, aerospace, and defense, automotive, including electric vehicles. Many of our startups have created products and solutions relevant for social sector like education, health, agriculture, sanitation, and environment. All this has been made possible due to the very progressive policies in our state like TS IPAS, TS BPAS, and Telangana's Startup and Innovation Policy. We have made doing business easier for the startups, ensure that they receive mentorship support, get connected with knowledge institutions and corporates as per their requirements, receive funding support, and most importantly, receive automatic job orders from government departments if their product or solution is of relevance to us. Today we are dedicating our T-Hub 2 facility to young Indians across the country. If they propose to build an innovative startup, we at T-Hub will provide them with a collaborative innovation ecosystem. The next journey of T-Hub starts here in Hyderabad today, and I am glad so many of you joined us here at this event. The presence of so many successful startup founders in today's function is their very positive sign that the efforts of that we are making in Telangana is getting recognized at wider canvas. I am hopeful that you will come back to collaborate and work with us. The day is not far away when the next big breakthrough in startup innovation will come from Hyderabad. In the end, I would like to convey my appreciation for the IT Minister, Mr. K.T. Ramarao, and my team of officials who strived earnestly to create this unique model of innovation and entrepreneurship in our state. Before I conclude, I suggest Mr. Ramarao and the Chief Secretary and Mr. J.H. Ranjan, the other officials who are all here, to create infrastructure on par with the growth of IT of Hyderabad so that there is no mess in future years to go. And I also request Mr. B.V. Mohan Reddy, who was requesting me to improve the talent, improve the quality in education system. I would request you to please give me a note so that we discuss in the cabinet and take all necessary steps. I am really very happy that Hyderabad is today seen as a wonderful city which is spotted on the globe, not in the country. I am very happy, and I promise all of you of this field that whatever support required from the government of Telangana,
We will wholeheartedly, fully support you. Thank you, one and all. All the best to all of you. We are extremely grateful to Honorable Chief Minister for his valuable message. He has also suggested how we need to proceed further in our efforts to support entrepreneurs. He has specifically told us to focus on improving the academic curriculum, improving the infrastructure, and providing holistic government support to all the startups. Sir, I assure you on behalf of the department that we will take up all these three programs very, very sincerely. With this, honorable dignitaries, ladies and gentlemen, we come to the conclusion of this inaugural ceremony. You are welcome to take a look at this very impressive building, and I also request you to stay back for dinner. It is my duty to also thank all the people who made this inaugural function a big success. I would like to thank the team of T-Hub for working day and night in organizing this gala event. Gratitude to all of them. Also would like to thank TSIIC, the head office, the zonal office, the engineering staff of TSIIC, the GHMC, the zonal staff of GHMC, the Cyberabad police for helping us in organizing the visit of so many dignitaries throughout the morning. Most importantly, I have already thanked all of you, but I can't thank you enough, all the unicorn founders who have come from different parts of the country to make this occasion very memorable. Also grateful to all the Hyderabad startup ecosystem players, the founders, the support facility providers, various incubators are represented here. Thank you to all of you. Tomorrow we are having a dedicated program for all the 57 incubators of the city. So I look forward to meeting you again tomorrow and discuss how all of you can partner with this new T-Hub and strengthen our efforts in the government. I'm also extremely thankful to the press, media for covering this event. The more the message spreads about the good work that Telangana government is doing, the more other states, the country as a whole will take inspiration, and the thought leadership, the leadership in action of our state, Honorable Chief Minister, will be recognized far and wide. With this, I thank everyone once again and close this inaugural ceremony formally. Thank you very much.
ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. మరొక వైపు తాము ఆపోజిషన్లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్ధవ్ థాకరే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ థాకరే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా? మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ థాకరే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనుక తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ థాకరే ఉన్న క్యాంపులోంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ థాకరే, ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాకరే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది, అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా? ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా? గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ని నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీ किसी के बहू ने उनको निकाल दिया, किसी के पुत्र ने उनको निकाल दिया। कई लोग इन माताओं को वृंदावन के दर्शन के लिए लेके आते हैं और बोलते हैं बैठो, और उसके बाद ये मंदिर में बैठती है, वापस कभी आते ही नहीं। इनका जो एकमात्र जीवन निर्वाह है वो भिक्षा के द्वारा होता है, क्योंकि किसी माता की उम्र 80 साल, किसी की 90 साल, किसी की 100 साल भी है। इस अवस्था के अंदर ये कुछ काम नहीं कर सकती और ना ही बाहर खड़े होकर भीख मांग सकती हैं।
लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में भी देखने को मिल जाता है कि जून में मई के समय इतनी गर्मी में भी ये माताएं बाहर खड़ी होकर कुछ ना कुछ सबसे मांग रही होती हैं कि किसी माता की पीठ की समस्या है, किसी घुटने की समस्या है, कुछ माताएं तो ऐसी भी हैं जो चल नहीं पाती, बैठ के ही भिक्षा मांगती रहती हैं। 84 साल होता चलता है हमारा उम्र, कुछ छूटा छूटी दौड़ा दौड़ी करने नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होता है। और हम बीमारी आदमी है, कोई काम नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल होता है। माताओं को बहुत साधारण इनका जीवन है, 2 कपड़े में ही सालों साल अपने गुजार देती हैं। रहने के लिए भी इनके पास कोई टिन के शेड के नीचे, कोई छप्पर के नीचे, कोई त्रिपाल के नीचे, बहुत साधारण से ही रहती हैं अपनी कुटिया बना के। को अगर कोई 2 किलो चावल भी देता है, इनके चेहरे पे कैसा आनंद आता है, ये नाचना शुरू करती हैं। तो इनकी कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बस इनको 2 वक्त की रोटी और दाल, यही ये हमसे आशा करती हैं। तो इसको देख के हमें बड़ा दुख होता है, इसलिए हम लोगों ने संस्था शुरू किया जिसके अंदर हम इन माताओं को हर महीने राशन सप्लाई करते हैं। ए बाबा को बहुत धन्यवाद, ए बाबा बहुत अच्छा है, हम लोग को नहीं छोड़ो बाबा, हम लोग को रेशन प्रति मास में देगा तो हम लोग को, बुढ़ा लोग को बहुत तकलीफ होता है, ये सब दूर हो जाएगा। Mahidhara is now launching Mahidhara Paradise Villa at apartment price. This mixed venture combines premium villas and open plots with super connectivity to ORR, IT parks, malls, schools and hospitals. Mahidhara Paradise at Isnapur, Patancheru. Bank loans available from all leading banks. ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ను కలిసి ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్దవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని, ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించారని షిండే గవర్నర్ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు.
రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్ధవ్ థాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగ పూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతో పాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్ధవ్ థాక్రే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్ కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈ రోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ థాక్రే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాక్రే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా? మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ థాక్రే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగ పూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనుక తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ థాక్రే ఉన్న క్యాంపుల నుంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ థాక్రే ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాక్రే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాక్రే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా? ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా? గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెన్ స్పీకర్ ని నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెన్ స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు
నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలంటివి కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్దవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామని అన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగపూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతోపాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు
తాము ఆపోజిషన్లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్ధవ్ థాకరే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ థాకరే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా? మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ థాకరే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ థాకరే ఉన్న క్యాంపులోంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ థాకరే, ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాకరే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా? ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా? గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ని నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలంటే కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు.
శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్దవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగపూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటివి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతోపాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్దవ్ ఠాక్రే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్ కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన
అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ థాకరే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది గాయత్రి. అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా, మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా, ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ థాకరే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ థాకరే ఉన్న క్యాంపులో నుంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ థాకరే ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాకరే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలు అంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా, ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా, గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ని నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు లాంటివి కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్ధవ్ ఠాకరే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్ధవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని, ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్ధవ్ ఠాకరే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాకరే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామని అన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు.
इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे बिल्कुल। आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబెల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగ పూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతో పాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్దవ్ ఠాక్రే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్ కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు గనక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈ రోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్దవ్ ఠాక్రే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా? మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్దవ్ ఠాక్రే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఉన్న క్యాంపుల నుంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్దవ్ ఠాక్రే, ఆయన కొడుకు ఆదిత్య ఠాక్రే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా
వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా? ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా? గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెన్ స్పీకర్ ని నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెన్ స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్ధవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీట్ ఎక్కాయి. బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు.
మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగపూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతోపాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్ కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా? మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఉన్న క్యాంపులోంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆయన కొడుకు ఆదిత్య ఠాక్రే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలు అంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా? ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా? గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ను నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలంటే కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్దవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని, ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగపూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది
ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతోపాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్ధవ్ థాకరే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్ కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ థాకరే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా, మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ థాకరే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ థాకరే ఉన్న క్యాంపుల నుంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ థాకరే, ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాకరే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలు అంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా, ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా, గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ను నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు లాంటివి కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్.
ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్దవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్దవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్దవ్ ఠాక్రే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగపూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటివి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతోపాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్దవ్ ఠాక్రే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక
వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ను కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్ధవ్ థాకరే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ థాకరే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా, మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్ధవ్ థాకరే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్ధవ్ థాకరే ఉన్న క్యాంపులో నుంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం చివరికి ఉద్ధవ్ థాకరే, ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాకరే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా, ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా, గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ను నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలంటే కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి, రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్ధవ్ ఠాకరే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్ధవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని, ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్ధవ్ ఠాకరే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.
బాల్ ఠాక్రే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है. और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे. बिल्कुल. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो, రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే లేఖ రాశారు. మీరంతా శివ సైనికులేనని, చర్చలతో సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. మిమ్మల్ని కొందరు తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఠాక్రే అన్నారు. మీ మనోభావాలను తప్పకుండా గౌరవిస్తానన్నారు. ఇక తనతో 50 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారన్న ఏక్నాథ్ షిండే త్వరలోనే ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ముంబై వస్తానని చెప్పారు. రైట్, ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శిరీష్ ని అడిగి తెలుసుకుందాం. శిరీష్, పూర్తి సమాచారం ఎలా ఉంది? చివరి ప్రయత్నంగా ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పైన ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆశలు వదులుకున్నట్లుగా కూడా లేడు. ఎమ్మెల్యేలను ఉద్దేశించి కూడా ఒక భావోద్వేగ పూర్వకంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళను సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. అయితే ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ముందే ఉంటే బాగుండేది, కానీ తీరా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లేఖలు రాయడం, బతిమలాడుకోవడం అనేది ఏమాత్రం కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా ఏదైతే రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున కొంతమంది వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. మరోపక్క సంజయ్ రౌత్ లాంటి నేతలతోటి వివాదాస్పదమైన ప్రకటనలు, అదేవిధంగా రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు, బెదిరించే ప్రకటనలు చేస్తూ ఈ విధంగా బుజ్జగించడం అనేది ఏంటని చెప్పేసి మరికొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్న పరిస్థితి. అయితే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ నెల 30వ తారీఖున అసెంబ్లీలో ట్రస్ట్ ఓటుకు ఏర్పాట్లంటి కూడా చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. దానికి కోర్టు అనుమతిస్తుందా లేదా అనేది కూడా చూడాల్సింది. అయితే దాంతో పాటుగా ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఎన్సీపీ ఒక కీలక ప్రకటన అనేది కూడా చేసింది. అవసరమైతే తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా జరిగింది. ఒకవైపు ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూనే మరొక వైపు తమ ఆపోజిషన్ లో కూర్చునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటన చేయడం కూడా మనం ప్రధానంగా చూడొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు ఎన్సీపీ దగ్గర 53 మంది ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర 44, ఈ రెండు కలిపితే 97, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం ఉద్దవ్ ఠాక్రే దగ్గర ఉన్న 16. దీంతో చూసినట్లయితే 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటారు. ఆ 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు అంటే ఇటు ఆపోజిషన్ దగ్గర అంటే బీజేపీ దగ్గర కూడా 113 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. కానీ 12 మంది ఇండిపెండెంట్ కి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు ఏక్నాథ్ షిండే దగ్గర ఉన్నారు. వాళ్ళు కనుక వచ్చినట్లయితే ఆబ్వియస్ గా బీజేపీకి సంబంధించి మెజార్టీ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనబడుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ కలుస్తారని చెప్పేసి ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు ఇంకా గౌహతి నుంచి బయలుదేరినట్లుగా కూడా సమాచారం లేదు. కానీ ఢిల్లీలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ మాత్రం బీజేపీకి సంబంధించిన కీలక నేతలతోటి చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటును ఒక కొలిక్కి తెచ్చే ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆయన ప్రధానంగా చేస్తున్న పరిస్థితి అనేది కూడా ఉంది. శివసేన అధ్యక్షుడు ఉద్దవ్ ఠాక్రే, ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే చేసిన లేఖకు ఎమ్మెల్యేలు ఎంత మేరకు స్పందిస్తారు, ఎంతవరకు వెనక్కి వస్తారనేది కూడా అనుమానంగానే కనపడుతుంది. గాయత్రి, అయితే శిరీష్, ఇటు ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ బయలుదేరి వెళ్లడం, అలాగే షిండే ముంబైకి వచ్చి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తా అని చెప్పడం, ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు లాంఛనమే అనుకోవచ్చా? మార్గం కొంతమేర సుగమమైంది అనుకోవచ్చు అంటారా? తప్పకుండా. ఎందుకంటే ఇటు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలని నయానో భయానో బెదిరించో బుజ్జగించో తన దారికి తెచ్చుకునే ప్రయత్నాన్ని ఉద్దవ్ ఠాక్రే చేస్తున్నారు. వాళ్ళపై అనర్హత అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడం కూడా జరిగింది. దాంతో పాటుగా భావోద్వేగపూర్వకంగా లేఖలు రాస్తున్నారు, కొంతమందిని వెనక్కు తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నప్పటికీ ఏమాత్రం కూడా ఎమ్మెల్యేల నుంచి ఎవరు కూడా వెనక్కి రావడం లేదు. సరికదా ఇక్కడ ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఉన్న క్యాంపుల నుంచి ఒక్కొక్కరుగా మాయమవుతున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. కేవలం
చివరికి ఉద్ధవ్ థాకరే ఆయన కొడుకు ఆదిత్య థాకరే మాత్రమే పార్టీలో మిగులుతారన్న చలోక్తులన్నింటి కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఉంది. అంతగా పార్టీ డ్యామేజ్ కావడానికి ప్రధాన కారణం పార్టీ ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి ఏదైతే ఐడియాలజీ పరంగా వ్యతిరేకమైన ఐడియాలజీతో ఉన్న ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ తోటి జతకట్టడమే దీనికి ప్రధాన కారణం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే పార్టీని క్యాడర్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతకాలం నిలిచి ఉంటారనేది కూడా ప్రధానంగా చూడాల్సిన అంశం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరిగా ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 12 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం చివరికి 39 మంది ఎమ్మెల్యేలకు చేరుకుంది. 12 మంది రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కలుపుకుంటే 51 మంది అయ్యారు. 51 మంది అదేవిధంగా బీజేపీ దగ్గర ఉన్న 113 మందిని చూసినట్లయితే దాదాపు 164 వరకు సంఖ్యాబలం అనేది కూడా చేరుకునే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి. సో గవర్నర్ కీ రోల్ పోషించనున్నారు. అయితే ఈరోజు సాయంత్రం కల్లా గవర్నర్ని కలుస్తారా లేదా అనే దాని గురించి తదుపరి పరిణామాలంటే ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన గ్రీన్ సిగ్నల్ ను కూడా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఇక్కడ జాతీయ నాయకుల నుంచి కూడా తీసుకుంటున్నారు. దాదాపుగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జాతీయ నాయకత్వం వాళ్ళకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే కనపడుతున్నాయి. అయితే ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటు మాత్రం దాదాపు ఖాయమని చెప్పేసి కూడా ఉద్ధవ్ థాకరే వర్గం పరోక్షంగా అంగీకరిస్తుంది. ఎన్సీపీ కూడా అధికారాన్ని వదులుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఇటు ఏక్నాథ్ షిండే వర్గంతో పాటుగా బీజేపీ నేతలు కూడా చాలా ధీమాతోటి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ లో జరిగే జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల కంటే ముందే ఆ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరవుతారని చెప్పేసి కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది. సో 30వ తారీఖు ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు ఏర్పాట్లంటే కూడా జరుగుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. అంతే ఇంత షార్ట్ పీరియడ్ లో ఫ్లోర్ టెస్ట్ కు మరి స్పీకర్ అనుమతిస్తారా? ఒకవేళ గవర్నర్ అనుమతిస్తారా? గవర్నర్ కనుక అనుమతిస్తే ప్రొటెం స్పీకర్ ని నియమించి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తారా లేకపోతే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో చేస్తారనేది కూడా చూడాలి. ఎందుకంటే ప్రొటెం స్పీకర్ ని ఏర్పాటు చేసి ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేస్తేనే ఈ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు నిలిచే అవకాశం ఉంది. లేదు అంటే వాళ్ళపై అనర్హత వేటు వేసి కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు కూడా జరగచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ మహారాష్ట్ర పరిణామాలు మొత్తాన్ని కూడా బీజేపీ ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి. గత అనుభవాల దృష్ట్యా ఎటువంటి లూపోల్స్ కానీ అంటే ఎటువంటి అలసత్వానికి తావివ్వకుండా దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లంటివి కూడా జరుగుతున్నాయి. గాయత్రి. రైట్, థ్యాంక్ యూ సురేష్. ఇదిలా ఉండగా మహారాష్ట్రలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు దిశగా బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఏక్నాథ్ షిండే భేటీ కానున్నారు. బీజేపీ హైకమాండ్ పిలుపుతో ఫడ్నవీస్ ఇప్పటికే ఢిల్లీకి చేరుకుని జాతీయ నేతలతో మంతనాలు జరుపుతున్నారు. కాసేపట్లో ఏక్నాథ్ షిండే కూడా ఢిల్లీకి చేరుకోనున్నారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నేత ఏక్నాథ్ షిండే గవర్నర్ ను కలవనున్నారు. ముంబైలో గవర్నర్ ను కలిసి ఉద్ధవ్ ఠాకరే ప్రభుత్వాన్ని మద్దతు ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు లేఖ ఇవ్వనున్నారు. ఉద్ధవ్ ప్రభుత్వం మైనారిటీలో పడిందని ఫ్లోర్ టెస్ట్ నిర్వహించాలని షిండే గవర్నర్ ను కోరే అవకాశం ఉంది. మరాఠా రాజకీయాలు గంట గంటకు మారిపోతున్నాయి. బీజేపీ షిండే వర్గం ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు, మంత్రులతో ఉద్ధవ్ ఠాకరే భేటీ, హస్తం నుంచి షిండేకు పిలుపు, ఇలా ఇంతవరకు పరిణామాలతో మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. బాల్ ఠాకరే హిందుత్వ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తామని అన్నారు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల నాయకుడు ఏక్నాథ్ షిండే. తామంతా శివసేన వారసులమని, శివసేన ఎప్పటికీ తమదేనంటూ మరోసారి కుండ బద్దలు కొట్టారు షిండే. తమ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి త్వరలోనే గౌహతి నుంచి ముంబైకి వెళ్తామన్న షిండే త్వరలో తమ యాక్షన్ ప్లాన్ చెబుతామని స్పష్టం చేశారు. इन्फॉर्मेशन जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं. हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं. జూల లక్ష్మణ్ యాదవ్ బీజేపీ మంచిర్యాల జిల్లా కార్యదర్శి గారు, చల్ల భాస్కర్ రెడ్డి గారు బీజేపీ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు, పుట్ట మధుకర్ గారు బీజేపీ ఎస్ఎస్ఎల్ జిల్లా అధ్యక్షులు. మీరు పిలిచే వాళ్ళే కావాలి, అట్లా రావద్దు ఎవరు.
పిలిచిన వాళ్ళు రావాలి, అట్లా రావద్దు ఎవరు. పిలిచిన వాళ్ళే రావాలి, పిలిస్తే ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళే రావాలి, ఇట్లా మీరు రావద్దు. హలో, ఎవరు పిలిస్తే వాళ్ళే రావాలి, అట్లా రావద్దు. రవి పిలిస్తే రావాలమ్మా. కోట రాజమౌళి గారు జిల్లా బీజేపీ కమిటీ సభ్యులు, రాజగౌడ్ గారు చెన్నూరు ఎంపీపీ మాజీ అధ్యక్షులు, చల్ల భాస్కర్ రెడ్డి గారు బీజేపీ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు మంచిర్యాల జిల్లా, పున్నం గారు ఎస్సీసీఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి గారు బీజేపీ, చల్ల భాస్కర్ రెడ్డి గారు, అయితే సమీర్ రెడ్డి గారు జిల్లా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు చెన్నూరు, అశోక్ రెడ్డి సమీర్ జాడి ప్రభాకర్ రాణి అండి, అశోక్ రెడ్డి జైపూర్ మండలం, ప్రభాకర్ భీమవరం మండలం, డాక్టర్ శ్రీరామ్ గారు బీజేపీ జిల్లా కమిటీ సభ్యులు భీమవరం మండలం, పాలశెట్టి శ్రీనివాస్ ఎక్కడున్నాడు, జే శ్రీనివాస్ ఎక్కడున్నాడు, జే శ్రీనివాస్ రామకృష్ణపూర్, జే శ్రీనివాస్ రామకృష్ణపూర్ లేడా, ఇక్కడ దగ్గర లేడా, జే శ్రీనివాస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. ఈరోజు మాతో పాటు మరి సిర్పూర్ నియోజకవర్గం నుంచి మాజీ సర్పంచులు, మాజీ ఎంపీటీసీలు, సింగిల్ విండోలో మాజీ సింగిల్ విండో చైర్మన్లు, డైరెక్టర్లు, మరి కౌన్సిల్లో పోటీ చేసిన మెంబర్లు అందరూ కూడా నాయకులు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరటానికై. మరి వారిలో మరి కొంతమందిని ముందుకు పిలవడం జరుగుతుంది. అందరూ పేరు పిలిచినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. బి విఠల్ గారు మాజీ ఎంపీటీసీ, కస్తూరి సత్యనారాయణ గారు, సర్పంచ్ గుండుపల్లి రవి గారు, మైలారప్ మురళీధర్ గారు, ఎం మాజీ సంతోష్ గారు, విఠల్ కాసంగొట్టు సంతోష్ గారు, ఎం మహేష్ నాయక్ గారు, ఆదే సురేష్ గారు, ఏ శ్రీనివాస్ గారు, అశోక్ గౌడ్ గారు, రవీందర్ గారు, ఆత్రం రాజారాం గారు, కె శంకర్ గారు, బి బండు గారు, బోయిర బండు గారు, కోసరి సాయి గారు, సిహెచ్ తోగేష్ గారు, ప్రేమ్ సాగర్ గారు, ఎల్క సంజీవ్ గారు, చందు గారు, సమీర్ గారు, కోయల్కర్ రాజేష్ గారు, నాషిద్ ఖాన్ గారు, మోహన్ రావు గారు, సత్యనారాయణ గారు, తుకారాం గారు, ఏ రాజు గారు. ఈరోజు గతంలో బీజేపీకి పనిచేసి కొంతమంది టీఆర్ఎస్ లో కూడా పనిచేయడం జరిగింది. మరి వారందరూ కూడా ఈరోజు మాతో పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. మరి పేర్లు పిలిచిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ముందుకు రావాల్సిందిగా, కొన్ని ఎక్కువ మందిని ఇక్కడ పిలిచే అవకాశం లేనందున అన్యదా భావించకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మన్నించి పార్టీలో జాయిన్ అయినట్టు ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేతులెత్తవలసిందిగా, సుముఖత చూపే ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేతులెత్తి చూపించవలసిందిగా కోరుకోవడం జరుగుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ.
శ్రీనివాస్ ఇట్లా పంపి. హలో, ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరి నుంచి నియోజకవర్గం నుంచి టీఆర్ఎస్ లో కీలక పాత్ర పోషించి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్న శ్రీనివాస్ వారి బృందానికి అందరు కూడా స్వాగతం. శ్రీనివాస్ ని కాంగ్రెస్ పార్టీలకు పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి సమక్షంలో జాయిన్ అవుతున్న సందర్భంగా వారికి మా యొక్క స్వాగతం సుస్వాగతం. అలాగే బాబు మార్షల్ నువ్వు పంపి, బాబుని మనోళ్ళను పంపి. బాబు, సురేందర్, శ్రీనివాస్ నువ్వు దిగు. సురేందర్, వేణు, రమేష్, ఓంకార్, శ్రీనివాస్, ఓంకార్, శ్రీనివాస్, ఎల్లేష్, ప్రేమ్ కుమార్, ఆకాష్, ఇఫ్రాన్, భరత్ కుమార్, పవన్, మహేందర్, శ్రీనివాస్, ప్రేమ్ కుమార్, సత్యనారాయణ, వెంకటేష్, గణేష్, పద్మ మేడం రమ్మను, పద్మ వీనస్ మేడం రమ్మను, సంజీవన్ అయిపోయిందా? లే దూరం ఉంటాం. ఇంకొకరు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం. చూసి అవతల దిగిపోండి. సంజీవ్ అవతలకి వెళ్ళిపోయిగా. సంజీవ్ ఇంకెవరైనా ఉంటే పంపి. మిస్టర్ గారు, సీను, సాయి కుమార్, శ్రీనివాస్ వచ్చారు. ఇద్దరు అయిపోయారు. సాయి కుమార్, శ్రీనివాస్ వచ్చాయి. కండు వేసుకో. ఆయన పంపి ఆ బాబుని. ఈ ఒక్కటైతే అయిపోతుంది. ముగ్గురు కదా, ఆ ముగ్గురు నేర్పించాయి. వేసుకున్న వాళ్ళు దిగిపోవాలి. సాయికి హరికృష్ణ వేసుకో. ఇఫ్రాన్, నువ్వు పిలిచిన పేరు అప్పుడే రాకపోతే ఎట్లా? రైట్, ఓకే అయిపోయింది కదా మనం. రైట్, ఓకే. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వచ్చారా? కాటేపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి. వీరభద్రం గారు, సనత్ నగర్ రవీందర్ గారు ఇక్కడ ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. వీరభద్రరావు గారు, రవీందర్ గారు. తమ్ముడు తొయ్యొద్దు ప్లీజ్. ఆర్మీలో ఎంతో కాలం పనిచేసి మరి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి పనిచేస్తానని వచ్చిన ఇనాయత్ భాయ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. చెన్నూరు
ప్రవీణ్, రమేష్, దుర్గం రమేష్, బండ శ్రీనివాస్, మేకల్ సత్యనారాయణ, సక్లాల్, పరమేష్, పరమేష్, పురుషోత్తం, చెన్నూరు పురుషోత్తం, పిలిచిన వాళ్ళంతా దయచేసి గబగబా రావాలి పైకి. సక్లాల్, చెన్నూరు భీమా, పరమేష్ అన్న యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ అయినా ఎంపీ చేశాడు. తర్వాత మాట్లాడదాం. బద్రి శ్రావణ్ కుమార్, శ్రావణ్ అండ్ టీమ్, బద్రి